दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा આંખ બંધ રાખો. असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना 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 असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना
असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार हो 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 दादा भगवान असीम जय जयकार दादा भगवान असीम जय जयकार हो 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 જય સચ્ચિદાનંદ તમે લોકો જ્યારે અસીમ જયતે ગાઓ છો આંખ બંધ કરો છો તો શું પિક્ચર આવે છે દાદા ભગવાનનો જીયા બેન એટલે આંખ બંધ કરીને દાદા ભગવાનનું પિક્ચર યાદ કરીને પછી ગાવાનું એટલે પછી દાદા આપણે આંખ ખુલે નહીં ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ મોનિકા જય સચ્ચિદાનંદ વિષ્ણુ દાદા ઓકે દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર બોલાવો જય સચ્ચિદાનંદ કરિશ્મા જય સચ્ચિદાનંદ નમો વિતરાગાય નમો નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો નમો અરિહંતાણમ અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આયરિયાણમ નમો નમો આયરિયાણમ કલ્યાણમ નમો વત્સાયાણમ નમો વત્સાયાણમ વત્સાયાનમ લોય સર્વસાહુનમ નમો લોય સર્વસાહુનમ એસો પંચનમુક્તાર એસો પંચનમુક્કારો પંચપાપનાસન સર્વપાવપનાસનમ મંગલાનં ચ સર્વેષુ મંગલાનં મંગલાનં ચ સર્વેષુ પરમં હવૈ મંગલં પરમં હવૈ હવે મંગલમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ નમઃ શિવાય શિવાય
जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद करिश्मा दीदी। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन के बारे में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता से हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। क्या प्रॉब्लम क्या होता है करिश्मा दीदी? एवरीडे नहीं बोलते हैं आप? नहीं। क्यों? इसका फायदा क्या है मालूम नहीं है आपको? हम्म? नहीं। नहीं मालूम है? नहीं। ये क्या बोलते हैं आप? डेली प्रेयर का व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्रेयर? डेली प्रेयर। ऐसे करते हैं ऐसे जैसे यू आर थिंकिंग, नहीं मालूम नहीं है? तो डेली प्रेयर क्या चीज होता है? प्रेयर क्या चीज होती है? भगवान से शक्ति मांगना था, तो भगवान से। और आपका आपका फ्यूचर बनाने का, ये पुटिंग सीड्स। हाँ। तो ये सीड्स को जर्मिनेट करने का क्या होता है? यू टू रिपीट इट प्रेयर डेली। हाँ। तो सीड्स को आप खातर देते हैं तो क्या होगा सीड्स का? क्या? आप सीड्स को खातर देते हैं, पानी हाँ। देते हैं, फूड देते हैं, तो क्या होगा सीड्स का? वो ग्रो होगा। हाँ, ग्रो होगा। ग्रो होगा। आपको ग्रो नहीं होने का है, हमने होती कर। रहने का है सारे दिन। नहीं। यस, आपको ये डेली प्रेयर नहीं करने का है, आपको अच्छी तरह स्टडी का 3 आइटम नहीं करने का था, आपको क्या करने का है? ओके मोनिका दीदी, स्टडी प्लेयर हाँ, वो जय वो जरा सच्चिदानंद। बताना हमको पापा के साथ बात करके। हाँ, किया था दादा। हाँ, किया आपने था। बोला पापा को कि इसको कुछ करने का हाँ। है? पापा ने क्या पा, बोला? पापा भी कह रहे कि वो भी अपसेट है करिश्मा से। तो क्या करे तो, पता नहीं। तो करिश्मा करिश्मा दीदी, सबको आपको हैप्पी करेंगे, हमको, पापा को, मामा को, ये दे दो मम्मी को। ओके, देन you'll be happy. Right now you look unhappy anyway because of your attitude. Okay, खुशी, स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। ये आप डेली प्रेयर करती है? हाँ, डेली प्रेयर भी करती हूँ, स्टडी प्रेयर भी करती हूँ। तो स्टडी प्रेयर। करती हूँ दादा। ओके, ओके दिव्या बहन। हे दादा भगवान हे हे दादा 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 भगवान भगवान, भगवान, हम है आपके बच्चे हम है हम है आपके हमें आपके बच्चे, बच्चे, दिल के है सच्चे दिल के दिल है के हैं दिल के सच्चे हैं सच्चे, सच्चे,
फिर भी है कच्चे फिर भी फिर भी है है कच्चे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 काव्या दीदी डिप्रेशन प्रेयर હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો કાવ્ય જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો કાવ્ય રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો કાવ્ય ટેમ્પરરી છે જય ઓકે સચ્ચિદાન मोनिका दीदी जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आगे से मैं सभी जीव मात्र को रिस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रिस्पेक्ट मिले। जय सच्चिदानंद। ए खुशी दीदी हाँ प्रेयर का हमको क्यों करना पड़ता है प्रेयर why do सो why do we do prayer ताकि हमें दादा से शक्ति मिले और जो भी हमारी वीकनेस है वो चली जाए थोड़ी थोड़ी। very good मोनिका हाँ, दादा की आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रहती है और साथ ही जो भी हम काम करने के लिए निश्चय करते हैं वो पूरा होता भी है उसके दौरान प्रेयर के। ओके काव्या दीदी दादा हम प्रेयर करते हैं तो स्टडीज में मतलब हमें एकाग्रता बढ़ती है और हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं तो प्रेयर में जो आप प्रेयर करते हैं ना उसका फ्रूट्स मिलते हैं अपने ये प्रेयर में तो आप क्या हेल्थ में बोलता है स्टडी का बोलता है ये सब बोलता है यू अंडरस्टैंड करिश्मा देखो करिश्मा यू आर अनहैप्पी okay you'll make other people unhappy you have to be happy to make other people happy so you have to do extra effort and do it okay हाँ, દિવ્યાબેન હવે પ્રેયર કેમ કરવાની પ્રેયર એટલે કરવાની કે આપણને શક્તિ મળે અને આપણને શક્તિ મળે See, even Charisma, she knows. Okay, okay. आपने दिव्याबेन जियाबेन आपने स्टडी प्रेयर कर दिया पक्का પપ્પાએ નથી શીખવાડી મેં એમને કીધું શીખવાડવાનું તો પપ્પાને કે વેલણ લઈને કે લેવાનું પપ્પા મને શીખવાડો ચાલશે હા એ જીયાબેન હા માસીને કહેવાનું માસી અમને બે શીખવાડો કયા માસીની વાત કરું છું ખબર નહીં કયા માસીની વાત કરું છું વિદ્યાબેન દિવ્યાબેન મારા મમ્મા એના મમ્મી તાર માસી ના થાય હા હે ના इंडिया में रह के मालूम नहीं पड़ता कि दोस्त की मदर मासी होती है ओ हम भूल गए आंटी बोलते हैं सब राइट मोनिका सब इंग्लिश में ओके चलो ओके होमवर्क कैसे देखो ये तीन अपना स्टडीज का मेथड्स आपने क्या क्या किया खुशी दीदी हाँ पहला था कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होने का है तो मैं आज डिस्ट्रैक्ट हुई थी मैं आज जब पढ़ाई कर रही थी तब मुझे नींद आ रही थी तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और दूसरा है कि समझ के पढ़ाई करनी है तो मैंने फिजिक्स जब पढ़ रही थी तो डायग्राम्स ड्रॉ करके समझ के पढ़ाई की थी और तीसरा है हमें सिखाने का है तो आज मैंने जब पढ़ी आज जब शाम को पढ़ी तब किसी को नहीं सिखाया था बट सुबह जब स्कूल में गई थी तो मेरी दोस्त को केमिस्ट्री सिखाया था वेरी गुड तो first thing you always report how many study prayers you did per day that is a must हम्म, okay
अब सुबह उठ के क्लास में जाते हैं, 8-9 सब्जेक्ट होता है, 7-8 सब्जेक्ट होता है। घर पे आके केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। ओके। और आप जिस किसी को पढ़ाते तो वो ऐसा आ, उसका शुद्धात्मा देख के पढ़ाने का, दादा को याद करके। ओके मोनिका। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 2 बार स्टडी प्रेयर की थी और आज मैंने पढ़ाई की थी। कोर्सेज चल रहे हैं, वो कंप्लीट कर रही हूँ और एक इंटर्नशिप भी। आर यू स्टडिंग फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट? नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, स्किल्स डेवलप कर रही हूँ ये हॉलीडेज में। और एक इंटर्नशिप चल रहा है, वो भी कंप्लीट कर रही हूँ साइड बाय, और कोर्सेज भी है, वो भी कर रही हूँ। इंटर्नशिप यानी? समर इंटर्नशिप जो आईआईटी में आईआईसीटी में चल रहा है, वहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहाँ पर सीख रही हूँ ऑनलाइन में। ऑनलाइन है, ऑनलाइन। ओके ओके ओके। काव्या दीदी। दादा, आज मैंने 2 बार स्टडी प्रेयर्स की थी। एक बार स्कूल की असेंबली में और दूसरी बार जब क्लास शुरू हुई थी तब। और आज मैंने एक्स्ट्रा स्टडीज में मैंने साइंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। और मैंने आज अपने भाई को और मम्मी को दोनों को पढ़ाया था। ओ, अभी तो टीचर बन जाएगा सब लोग। वेरी गुड। और देखो, अभी ये नंबर ऑफ प्रेयर्स पर डे यू हैव टू ट्रैक इट ऑन अ बुक। ओके दिव्या बहन, तुम्हारा रिपोर्ट स्टडीज नो? स्टडी करेलू मैं। जोर से बोलो। स्टडी करेलू मैं। आवाज तो है। કેટલા કેટલી વાર પ્રેયર કરી? ઓ, પ્રેયર તમને આવડતી નથી તો આજ બંને ઓકે, મમ્મીને માસીને કહેજો શીખાડે. ઓકે. કોઈ તમારી સાથે કોણ છે રૂમમાં? મમ્મા છે. મમ્મી, માસી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ લોકોને સ્ટડી પ્રેયર કેમ નથી શીખાડતા? હા, હવે શીખાડી દઈશ. ક્યારે? ઇન ધીસ વીક. હે? આ વીકમાં. ક્યારે કહ્યું? આજે, કાલે, પરમ દિવસે? આ વીકમાં એમને આવડી જશે. આ વીકમાં આવી જજો. ઓકે 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 ઓકે. ચાલો દિવ્યાબેન, મમ્મી, જીયાબેન, માસી શીખાડી દેશે. ઓકે. ના કે તો માસીને પાછળ મળવાનું. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાજી, સાઉન્ડ નથી આવતું. ઓકે હવે ઓકે, હવે આવે છે. ઓકે ઓકે ઓકે. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी प्रेयर, ये जरा आप बात करिए, क्योंकि ये करिश्मा को तो मालूम नहीं कि प्रेयर क्यों करना मांगता है। अच्छा। और आज वो मूड में भी नहीं, देखो उसका मुंह। करिश्मा को? हम्म। अच्छा। नहीं, वो प्रेयर क्यों करनी चाहिए इसके बारे बोलने का है ना। हाँ हाँ, तो प्रेयर तो हर जगह पे प्रेयर करनी चाहिए। पहले खास तो पढ़ाई करते टाइम प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेयर करने से हमको पढ़ाई याद रखने में बहुत सारी हेल्प मिलती है। ये आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमको विनय करेंगे तो वो चीज हमको आराम से प्राप्ति होगी, वरना वो चीज हमको प्राप्ति होगी नहीं। इसके लिए हर एक चीज के लिए प्रेयर होनी चाहिए। खास करके ये जो पढ़ाई के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, तो उसमें तो खास प्रेयर की जरूरत है।
क्योंकि वो ज्ञान के ऊपर जो आवरण आते हैं वो प्रेयर करने से वो आवरण दूर हो जाते हैं, वरना और किसी तरह से वो आवरण दूर होते नहीं है। बरोबर है। तो वो मुख्य चीज है, क्योंकि हमारे समझने, एक ज्ञान मतलब आपको स्टडी के लिए समझने में काफी सारी चीज डिस्ट्रक्ट करती होगी। वो डिस्ट्रक्ट करने वाली चीज अगर हम प्रेयर करेंगे तो आपको डिस्ट्रक्ट करेगी नहीं, और हम आराम से अच्छी तरह से हम पढ़ पाएंगे, और जो भी पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ सारा का सारा हमको याद रह जाएगा। और इतनी सारी ये प्रेयर के अंदर बहुत सारी शक्ति है, उसमें बहुत भूतकाल में भी बहुत सारे ऐसे अनुभव है कि प्रेयर करने से जो उन्होंने काम जिनके लिए प्रेयर किया था वो प्रेयर भी सिद्ध हो गया था, मतलब वो प्रेयर काम करता था। बुरंगानंद ऐसा जी था, ऐसा बुरंगानंद जी ऐसा एक अकबर के समय में एक ऐसा हुआ था, जब अकबर बीमार हो गया था तो उनके पिता ने उनके लिए प्रेयर रखी थी कि भाई चाहे मेरी हेल्थ चाहे भले खराब हो जाए लेकिन इनको जिंदा रहना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरफ इनकी हेल्थ बिगड़ती गई और एक तरफ उसकी हेल्थ अच्छी होती गई। ये प्रेयर के बहुत सारे सबको अनुभव है। आप लोग अगर आज से स्टार्ट करोगे ना तो आपको उसका रिजल्ट भी 4-5 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। बरोबर है। और एक बार आपको करके देखने का एक्सपीरियंस, अगर फिर नहीं अच्छा लगा तो फिर छोड़ देने का, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस तो करो। सब लोग बोल रहे हैं तो आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बरोबर है। अशोकान जी, तो ये खास। अशोकान जी, हम्म। हमने ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था सब भूल जाते हैं। ओके, आपको कुछ खाने का है। ओके, तो आप मम्मी को प्रेयर करेंगे तो 4 दिन में खाना टेबल पे आएगा है। वो हाँ दीदी, आता ही है। आओ, एक्सपेरिमेंट किया था मोनिका, रिमेम्बर? हाँ। खुशी दीदी, हाँ। हाँ, ठीक। तो देखा, आता है रिजल्ट। ओके, बोलो। हाँ तो हाँ, आपको, ये हाँ तो आपको इनका तो अनुभव है ही। बरोबर है। ये अनुभव को और पक्का करने का है। एक चीज के लिए अनुभव है कि भाई खाने के लिए आपने प्रेयर किया तो मिल गया, तो ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी ये एक्सपीरियंस हमको आगे बढ़ाने का है कि हम पढ़ाई करने से पहले अगर हम प्रेयर करेंगे ना तो आप देखना कि जो पढ़ाई हमको 3-4 घंटे में याद नहीं रहता था वो प्रेयर करने के बाद शायद 1-2 घंटे में भी याद रहना शुरू हो जाएगा। इतनी सारी प्रेयर के अंदर शक्ति है। जो 10 मिनट का प्रेयर है वो आपका 2-3 घंटे का काम 1 घंटे के अंदर करवा देगा। इतनी सारी, दादा भगवान भी कहते थे कि जब आप पढ़ने बैठो ना तो सरस्वती माता जी को प्रेयर करके बैठने का कि हमको सब याद रह जाए, आप जो कहना चाहते वो हम समझ पाए, ऐसे आप हमको शक्ति दो। तो प्रेयर करने से उनके जो देवी देवता है वो लोग राजी हो जाते हैं, और हमारी प्रेयर सुन के वो उनकी जो शक्तियाँ होती है, बरोबर है, वो शक्तियाँ हमारे मतलब उनकी जो कृपा होती है वो हमारे बरसाते हैं और हम आराम से पास हो जाते हैं, मतलब याद रह जाता है और हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आपको एक एक चीज में तो अनुभव है, तो ये चीज में भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करके आगे बढ़ने का है। बरोबर है। अशोकान जी, आपने आपने बोला है प्रेयर, अपना प्रेयर तो स्टैंडर्ड कर दिया है। ओके, और जो दादा से प्रे करता है वो नव देवियों को सबको जाता है ना। हाँ सबको मोनि जाता है। मोनिका दीदी, अपना प्रेयर बोलो तो। स्टडी प्रेयर। प्रेयर बोलो, स्टडी प्रेयर, हाँ, या। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। हाँ बस इतना, कितना मिनट लगा? 2 मिनट भी पूरा नहीं लगा है। बरोबर। ये प्रेयर करने में 2 मिनट भी लगा नहीं है। बरोबर। ये 2 मिनट के अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे और हमको दिन भर अच्छा रहता है तो क्या करेंगे हम? जैसे बीमार हो जाते हैं तो गोली खाने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन गोली खाने के बाद हम अच्छे हो जाते हैं ना। तो ठीक इसी तरह ये 2 मिनट का अगर प्रेयर है और हम करते हैं तो उनका लाभ हमको बहुत सारा मिलता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, एक आलस आ जाती है कि चलो सीधा ही पढ़ना। नहीं, हमको क्या करने का है कि प्रेयर करने के बाद ही पढ़ना चालू करने का है, तो बहुत आपको हेल्प होगा। एक एक बार एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर देखना आपने क्या क्या चमत्कार मतलब फर्क पड़ता है। बरोबर है।
देखो, ओके। और मोनिका का क्वेश्चन है, अभी देखते, एक मिनट। कैसे खुशी का स्टार्ट? था। ओके, कुछ क्या, कैसे करते हैं प्रेयर? पहले तो आंख बंद करते हैं, राइट? ब्रीदिंग करते, इनहेल, एक्सहेल, टोटली एक टाइम, ओके। बाद में दादा की पिक्चर इमेजिन करते हैं, और बाद में एक एक शब्द अंडरस्टैंड के बोलेगा, तो वो अपना फोन दादा के ऊपर डायरेक्ट जाएगा, ओके। यू मस्ट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड यू आर टेलिंग दादा भगवान, ओके। इज वेरी इंपॉर्टेंट का दादा को आप संदेश को क्या बोलता है? हम आके हम आके बोलता है, करिश्मा, मोनिका दीदी ये करो, मोनिका ये करो। क्या बोला हमने आपको? तुम बोले क्या, मोनिका दीदी आप बैठो, उनको सुनो, ये, ओके, लाइक दैट, ओके। ओके, खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तब मैं थोड़ी देर कंसंट्रेटेड से पढ़ाई करती हूँ, फिर थोड़ी देर में मुझे नींद आने लग जाती है। अभी फोन का डिस्ट्रैक्शंस मुझे नहीं होता है, बट नींद आने लग जाती है मुझे बीच बीच में। तो उस समय मेरा पढ़ने का मूड भी चला जाता है, फिर मैं पढ़ती नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगाती हूँ उस क्वेश्चन को फिनिश करने में। ये एक मिनट जो हम्म, है, सुखा जी, बिफोर यू आंसर, अपने वीडियो में हाँ क्या देखा है? उसने बताया है कि आप जोर से बोलेंगे, ओके, और शब्द पढ़ के बोलेंगे तो नींद नहीं आएगी, ओके हसमुखा। ओ, वीडियो में था, हाँ हसमुखा का हम्म, बोलो हसमुखा। ऐसा तो है। हाँ तो जब भी क्या होता है कि अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसमें हम क्या, हमारा इंटरेस्ट कम होता है। इंटरेस्ट कम होता है, इनकी वजह से हमको ये सब ऑब्जेक्शन आता है। पढ़ाई करने से हमको क्या क्या लाभ होगा, आगे हमको क्या मिलेगा, ये अगर हम देख के साथ बैठेंगे ना तो हमारा इंटरेस्ट इनके अंदर बना रहेगा। इंटरेस्ट नहीं है, जो भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो सभी चीज करने में हमको क्या होगा कि भाई नींद ही आएगी, या फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम के बाद ही उसके अंदर थक जाएंगे। बराबर। हमको जो चीज में 2-3 घंटे बाद भी थकान नहीं होती ना, तो मतलब समझने का कि ये चीज में हम इंटरेस्ट ज्यादा है। बराबर। ऐसे बहुत सारी चीज है। अगर हम मूवी देखने बैठेंगे ना तो 3 घंटे बैठे रहेंगे, फिर भी हमको नींद भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो वही इंटरेस्ट हमको ये 1 साल के लिए या 2-3 साल के लिए जब भी हम पढ़ाई के लिए है, तो ये 2-3 साल के लिए वही इंटरेस्ट हमको इसके अंदर डेवलप करना है पढ़ाई के अंदर, कि भाई ये मेरे कैरियर का है। और एक बार हमने ये 2-3 साल मेहनत कर ली, फिर पूरी जिंदगी भर हमको आराम मिलेगा। फिर कुछ करना पड़ेगा नहीं, आराम से जाओ, ये थोड़ा काम करो और आराम से लक्ष्मी देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये सब जो चीजें है, जो फ्यूचर का देख के हम करेंगे ना, तो धीमे धीमे करके ये पढ़ाई में भी हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। और आपको रोज ये मोनिका को बोलने का कि भाई, खुशी, मोनिका को, खुशी को, खुशी, खुशी खुशी। दीदी। खुशी को, हाँ खुशी को बोलने का कि भाई आप पढ़ाई में ध्यान रखो, और ये 2-3 साल जो है पढ़ाई के लिए, ये आपके कैरियर के साल है, तो उसके अंदर आप अच्छी तरह से पढ़ लो। और दूसरा भी एक दो चीज बहुत है, इतना ये नहीं करते, लेकिन एक, कभी कभी क्या होता है कि हम खाने के बाद भी अगर पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो भी उसका जो खाने का इफेक्ट होता है वो भी हमारे पढ़ाई के ऊपर पड़ता है। मतलब जो डोजिंग होता है और हमको नींद आने लगती है। तो क्या टाइम हम चूज करते हैं पढ़ाई का, वो सारी सब मैटर इसके अंदर वो देखनी पड़ती है। अगर आप रात को देर से पढ़ा, ज्यादातर पढ़ाई का टाइम अगर सुबह का होगा ना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और रात को कुछ एक लिमिट तक पढ़ने का, उसके बाद सुबह में जितना पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा हेल्प करेगा। बरोबर। और ये जो नींद जाते हैं ना, तो इसके लिए इंटरेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा। और थोड़ा जोर से बोल के पढ़ोगे तो भी नींद नहीं आएगी। और जब भी नींद आए तो थोड़ा लिखने का चालू करने का। ये नींद का पोर्शन है वो 5-10 मिनट का ही होता है। उसके बाद अगर एक बार अंदर इंटरेस्ट आ गए ना, फिर आप तो ऐसा ही लगेगा भाई 2-3 घंटा में पढ़ता ही रहो, पढ़ता ही रहो, पढ़ते रहो, ऐसा लगता है आपको। बरोबर है। तो ये जो 3-4 चीजें है वो आप उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। और लग जाए, दूसरा, बरोबर है। हाँ बराबर। और हम्म, दीपक दादा को बोले, बिफोर दीपक दादा, देखो,
आपको फर्स्ट थिंग वेरी अंडरस्टैंडिंग, जो आपको कितना सब्जेक्ट है, 6-7 मेरे 6 सब्जेक्ट है दादा। 6 सब्जेक्ट है। आपको फर्स्ट थिंग यू टू अंडरस्टैंड ईच सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्यों, वो समझना पड़ता, केमिस्ट्री, फिजिक्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आपको जो मालूम पड़ेगा और उसका फायदा देखेंगे आने तो इंटरेस्ट आएगा। दीपक दादा। सच्चिदानंद, आपको पहले तो अ, खास करके खाना खाने के बाद बहुत डिस्क्रिप्टिव होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। एनालिटिकल सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है, वो लेना चाहिए। ये समझ में आया हाँ। कि जो डिस्क्रिप्टिव है, जैसे बायोलॉजी है या वो इंग्लिश है या कोई भी लैंग्वेज है वगैरह, तो वो आपको डेफिनेटली डोजिंग कर सकती है। और अभी एक बात ऐसी है कि आप कितना घंटा सोते हैं रात को? रात को 7.5 hours दादा। हाँ, 7.5। 7.5। आई बिलीव दैट इज इनफ। और आपको अच्छी साउंड स्लीप आ जाती है? हाँ। जिसमें एक दो बार उठना पड़ता है? नहीं। नहीं उठते है ना, दैट इज वेरी गुड। तो आपका तो एक बात तो है कि आराम तो मिल जाता है, लेकिन यह प्लानिंग आपको करना कि खाना खाने के बाद ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिससे आपका फोकस बनाए रहे। और ये जो बताया, जोर से पढ़ो, उठ कर पढ़ो यानी खड़े होकर पढ़ो, लिख कर पढ़ो, तो उससे ये नींद का प्रॉब्लम, डोजिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना में है, हाँ। ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप टाइमिंग क्या यूज करते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसको आप लिखने बैठेंगे तो भी आपको नींद आ सकती है। खाना खाने के बाद वो पढ़ेंगे तो हाँ। समझ में आए, तो उसका प्लानिंग ऐसे करना है। हाँ। ओके। और हम्म। प्रेयर के बारे में तो बताया है, प्रेयर जितना करोगे, दादा भगवान ने 9 डायमंड, 9 कलमों की प्रार्थना करते 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 40 ईयर्स उन्होंने सीरियसली की, उसका रिजल्ट दादा भगवान अंदर प्रकट हो गए। तो प्रेयर का पावर और प्रेयर का बेनिफिट सीधा है, और दादा का लिविंग एग्जाम्पल है। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सत्यानंद। वो रद्दी दादा, पहले के जमाने में है ना, वो हाँ। लोग चोटी बांध के पढ़ाई करने बैठते थे। अब और गुरुकुल में जब परंपरा थी तो बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए बिठाते थे ना, तो उनकी जो चोटी है ना, चोटी के ऊपर डोरी बांध देते थे और वो डोरी ऊपर के साइड लटका देते थे। खुशी दीदी। हाँ। नहीं, पर पहले के ये जब गुरुकुल में थे ना, तब ऐसा सिस्टम था। तो वो जो लोग बच्चे पढ़े वो लोग चोटी रखते थे वो टाइम पे, तो चोटी में एक डोरी बांध देते थे और डोरी ऊपर के छत के ऊपर बांध देते थे। फिर बोले अब पढ़ो आप, तो नींद आएगी उनको। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और खुशी, खुशी दीदी, ये दीपक दादा ने बोला है स्टैंडिंग, ट्राई टू स्टडी स्टैंडिंग वाइज फॉर अ व्हाइल। हाँ। ये एक्सपेरिमेंट करो, बताना। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। हम्म। दीपक ओके, जय सत्यानंद। दीपक जी, जय सत्यानंद। તમે क्या તમે કમ્પ્યુટરો પર નથી? कंप्यूटर पर ट्राई બાકી આવે to આઈ થિંક connect. હાર્દિકભાઈ નથી આજે. I saw him. I saw him too, but he doesn't. હાર્દિકભાઈ? Okay, then you have to give me 5 minutes. No, I will put it up. Okay, but yeah, come back. जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सत्यानंद। जय सत्यानंद। जय जय सत्यानंद। सच्चिदानंद। जय सत्यानंद।
ઓકે, હવે આપણે પદ સાંભળીશું અમ્મીબેનનું. જય સત્ય અમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ, હસમુખાનંદજી, રજની અંકલ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, આજે અમ્મીબેનનું નાનું છે એટલે આખા સ્ક્રીનમાં આવશે. દીપકાજી આવે ત્યાં સુધી. ઓકે. અને ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. હસમુખાનજી જો પૂરું થાય ને ત્યાં સુધી આવી જાય, કારણ કે અમ્મીબેન ને બધા ક્વેશ્ચન તો બહુ હા, છે વાંધો નહીં તો. એટલે વાંધો નહીં આવે. ઓકે ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં. ઓકે અમ્મીબેન. યસ, જય સચ્ચિદાનંદ. પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી શૂલ છે. પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, આડાયુને હાચવી લાલચથી વિકૃત છે, આડાયુને હાચવી લાલચથી વિકૃત છે, અટકણોને પંપાળે અજ્ઞા શંકા ખૂંચશે, અટકણોને પંપાળે અજ્ઞા શંકા ખૂંચશે, પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, વીણા હકનું ભોગવ્યું કપટ રક્ષી ફૂડ છે, વીણા હકનું ભોગવ્યું કપટ રક્ષી ફૂડ છે, ફુસલાવીને ખેંચ્યું અપરાધ કી લૂંટ છે, ફુસલાવીને ખેંચ્યું અપરાધ કી લૂંટ છે, પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, ત્રાગાથી ડરાવ્યા કદાગ્રહીયું જૂઠ છે, ત્રાગાથી ડરાવ્યા કદાગ્રહીયું જૂઠ છે, અહંકારી આખલો માથા ભારે ખૂંટ છે, અહંકારી આખલો માથા ભારે ખૂંટ છે, પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, ભીતની હારે ભટકાયો મૂવો જીવતો મૂઢ છે, ભીતની હારે ભટકાયો મૂવો જીવતો મૂઢ છે, રીસાવાથી ખોટ છે, ગાડી તો ઉપડશે, રીસાવાથી ખોટ છે, ગાડી તો ઉપડશે, પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, પ્રકૃતિની પોથી માએ હોવે કરતા સુખ છે, પ્રકૃતિની પોથી માએ હોવે કરતા સુખ છે, હોવે હોવે કરતો હેડ લીલી ઝંડી ઉડશે, હોવે હોવે કરતો હેડ લીલી ઝંડી ઉડશે, પોતાપણું રાયખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે, બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે, બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે, જાતે જ રસાળો થા
આખી દુનિયા ઝૂમશે જાતે જ રસાળો થા આખી દુનિયા ઝૂમશે પોતાપણું રાખું ત્યાં લગન દુઃખ છે નથી કઈ હું જાણતો વિનય વર્તી સૂત્ર છે નથી કઈ હું જાણતો વિનય વર્તી સૂત્ર છે સામાને સંતોષી ચાલ પોતાપણું છૂટશે સામાને સંતોષી ચાલ પોતાપણું છૂટશે અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી ખૂચશે અહંકારી આગમાં દ્વેષવાળી શૂળ છે પોતાપણું રાખું ત્યાં લગણ દુઃખ છે જય સચ્ચિદાનંદ હસમુખાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો, બહુ સરસ પદ બોલો. કાઢ્યો આજે તો. હા આજે બહુ અક્રમ સરસ. વિજ્ઞાન વાંચતી હતી ને 2020 નું હા તો એમાં મહાત્માઓ માટે શું શું ચેતવણી છે ને આખું બુક એના ઉપર જ છે અંક હા તો એમાં દાદાએ ખાલી 2 જ લાઈનમાં કહી દીધું છે પ્રશ્નકર્તા પૂછે છે આપણા મહાત્માઓને પોતાપણું હોય તો દાદાશ્રી કહે છે પોતાપણું તો જબરદસ્ત હોય ભોળો હોય ને અને તેને ઓછું હોય જે ભોળો હોય એને ઓછું હોય એમ હા હમ પણ અહીંયા હવે આપ સમજ આપો કે આ કેટલું મોટી દુઃખ બતાડ્યું આપણે કે સંસારમાં દુઃખ હોય હા તો ખાલી આ જ દુઃખ છે એમ પોતાપણું આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જે પણ બાકી રહ્યું પોતાપણું એટલે શું છે હમ કે જ્ઞાન મળ્યા પછી જે આપણો મૂળ અહંકાર હતો એ મૂળ અહંકાર હમ જતો રહ્યો પરંતુ હજુ હમ બાકી રહેલો જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર હજુ એવો ને એવો જ છે સમજાય ને કે હમ જે અહંકાર નવા કર્મનો બંધ પાડતો હતો એ અહંકાર જતો રહ્યો પરંતુ ડિસ્ચાર્જ જે ભરેલો હતો એ બધો જ અહંકાર હજુ એવો ને એવો જ છે અને એ સમય આવતા તમને દરેક સંજોગોની અંદર એ પોતાપણું કરાવડાવશે સમજાય ને કે હું જ કરું છું એવું અંદર એને લાગ્યા કરશે એટલે કે જ્યાં સુધી જેટલું પોતાપણું છે એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો ભાગ એ જ્ઞાને કરીને આપણે જોતા જઈશું તો એ શુદ્ધ થતો જશે એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ એટલો હજુ છે જ બાકી એ જતો રહ્યો નથી સમજાય ને એટલે કે પોતાપણું હજુ બાકી છે કે અને જે જ્ઞાની પુરુષ હોય એ જ્ઞાની પુરુષને ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ શૂન્ય થઈ ગયો હોય સમજાય ને એટલે આપણી આખી સફર ત્યાંથી છે કે જે ભરેલા અહંકાર થી માંડી અને જ્ઞાની પુરુષ સુધીની જે શૂન્ય અહંકાર થાય ત્યાં સુધીની આપણી આખી જર્ની હજુ બાકી છે એટલે ચાલુ થઈ ગઈ છે સમજાય ને ચાલુ થઈ જ્ઞાન ગઈ છે મળ્યા અને બીજા દિવસ ચાલુ થઈ ગઈ છે પરંતુ એ હજુ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર આપણને ક્યાં ક્યાં હેરાન કરે છે એ બધી જ જગ્યાએ આપણે અંદર લાઈટ ધરવા જેવું છે સમજાય ને એટલે કે પોતાપણું રાખ્યું જેટલું પોતાપણું છે એ દરેક વસ્તુ આપણને દુઃખ આપનારું છે કે અહંકારી આગમાં દ્વેષ વાળી સૂળ છે સમજાય ને ભલે ડિસ્ચાર્જ છે પણ તે છતાંય અંદર આપણને હેરાન કરી શકે એવું છે સમજાય ને કે આડાઈ અજાવી લાલચી થી વિકૃત છે સમજાય ને આડાઈ એ પોતાપણાનો એક મોટો ભાગ છે અંદર સમજાય ને કે આડાઈ તો સમજાય ને આપણે કે કઈ પણ વસ્તુ હોય જે સીધું સમજાય કરવાનું હોય ત્યાં એ સીધું રહે નહીં અને આડાઈ તો પોતે પોતાની આડાઈ જોઈ ના શકે સમજાય ને કોઈ બતાડે તો આપણને અમુક વસ્તુમાં ખ્યાલ આવે બાકી અમુક વસ્તુમાં આડાઈ પણ આપણને બતાડતા નથી એનો છેલ્લે એનો આખો જવાબ આપ્યો કે આડાઈ તૂટવા માટે શું કરવું પડશે તો કે બીજાના મત મુજબ ચાલ તો આડાઈ તૂટશે સમજાય ને કે બીજાના મત અત્યારે આપણે પોતાના આખો દિવસ જોઈએ ને તો પોતાના મત પ્રમાણે જ ચાલીએ છીએ પોતે ચાલીએ છીએ અને બીજાને પણ પોતાના મત મુજબ ચલાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ એટલે ઠસોઠસ આડાઈ ભરેલી છે સમજાય અમારી વખત આપતા પુત્રોની વચ્ચે અમારે વાતચીત થયેલી છે કે જયારે આપણે સવારમાં વિધિ બોલાવવાનું થાય ને
જાહેરમાં વિધિ બોલાવવાની થાય હા તો આપણે હા સામાન્ય રીતે સ્લોમાં વિધિ બોલાવતા હોઈએ. આપણી પ્રકૃતિ હા તો કે થોડી સ્લો બોલાવીએ અને હમ કોઈ જે બોલાવતો હોય માઇક પર એ થોડી ફાસ્ટ બોલતો હોય. એટલે મારે શું હમ થાય કે ફાસ્ટ બોલતો હોય તો એને પાછળ પાછળ સ્લો બોલું. એ કે દાદા હમ ભગવાનને ત્રિકાળ નમસ્કાર, તો હું પાછળ દાદા ભગવાનને એ ફાસ્ટ બોલતો હોય તો આપણે સ્લો બોલીએ. એટલે આપણું આખું હમ ધ્યાન એમાં ને એમાં જાય. એટલે મેં એમને વાત કરી કે આવું થાય છે તેનું શું કારણ હશે એમ. તો કે આ હમ આપણી આડાઈ છે કે. મેં કીધું બરાબર આમાં આડાઈ આપણી ક્યાં રહી? સમજાય ને હમ કે આડાઈ આપણી ક્યાં રહી? હમ તો કે અત્યારે જે બોલાવે છે એને ખાલી ફોલો કરવાનું છે. સમજાય ને? આપણો હમ બોલાવાનો વારો હમ હોય ત્યારે તમે સ્લો બોલાવો તો એનો વાંધો નથી. પરંતુ આપણે શું કરીએ છીએ કે જે બોલાવે છે ને એને પણ આપણે સ્લો કરવા જઈએ. આપણા પ્રમાણે એને ચલાવવા જઈએ છીએ. જી સમજાય ને? તો આવી સૂક્ષ્મ આડાઈઓ કેટલી બધી બલરામજી હશે નાની નાની વસ્તુઓમાં. હર્ષભાઈનું ચાલુ છે, અવાજ આવે હા હવે બરાબર. સમજાય ને? હા. હમ તો આવી બધી સૂક્ષ્મ આડાઈઓ કેટલી આ પ્રકૃતિની અંદર બધી પડેલી હોય છે કે દરેક હમ જણ જોડે આપણે જે પ્રમાણે ચાલીએ છીએ એ પ્રમાણે જ એને સામે ચલાવવાની કોશિશ કરે. દરેક જગ્યાએ આપણે પોતાના પ્રકૃતિને ઓબ્ઝર્વ કરીએ ને તો આપણને અંદર હમ ખ્યાલ આવે કે કેટલી જગ્યાએ આપણે આપણા પ્રમાણે જ ચલાવવાની કોશિશ, અને કોઈ ના ચાલે તો એની જોડે બીજો વ્યવહાર પણ આપણે કટ કરી નાખીએ. ત્યાં સુધીની બધી અંદર આડાઈનો બધો માલ હા આડાઈઓ ભરેલો છે. સમજાય ને? તો હમ કે આડાઈઓ હમ વાંચવી લાલચથી વિકૃતિ, અટકણોને પાપણે અજ્ઞા શંકા કૂંચશે. સમજાય ને? હમ એટલું બધું આ પોતાપણાની જે બધી અસરો છે એનું આખું કવિરાજે હમ અંદર બધી વર્ણનો કરેલી છે. સમજાય ને? કે આ હમ પ્રકૃતિની અંદર જ્યાં જ્યાં અટકણો પણ ઘણી જગ્યાએ આપણી છે. સમજાય ને? હમ અટકણો પણ એટલી બધી જગ્યાએ છે. એવું છે. કોઈ જગ્યાએ આડાઈ કઈ વસ્તુ આડાઈ અને જોયું. અટકણો આડાઈ અને અટકણોને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? આડાઈ એટલે કોઈના કયા પ્રમાણે ચાલીએ નહીં હા આપણે. ઈ સમજાય ઈ ને? ખ્યાલ આવી ગયો. તો હા. અટકણ કોને કહેવાય? અને અટકણ એટલે ત્યાંથી આગળ વધવા ના દે આપણને. કોઈ પણ જગ્યાએ હોઈએ તો ત્યાં અટકી પડે. હા ત્યાંથી એ જ્ઞાનમાં આપણને આગળ વધવા દે ને એ જગ્યા એ સંજોગી અવસ્થાની અંદર જ આપણે ફસાયેલા રહીએ. રે સમજાય ને? એ હમ જોવે અને તે અવસ્થાની અંદર જેવી અવસ્થા ઊભી થાય જોવે ને ત્યાં ત્યાં અટકી જાય. ત્યાં ત્યાં જુએ ને ત્યાં ત્યાં અટકી જાય. સમજાય ને? હમ પછી હમ આગળ વધી શકે નહીં. એ અટકણનો નહીં ઘણો બધો ભાગ એવો છે. સમજો દાખલા તરીકે હમ આપણે મોબાઈલ હોય તો આમ હમ કશું જ ના હોય. આમ તમે જ્ઞાનમાં અંદર બધું મથામણ ચાલતી હોય અને જેવો હમ મોબાઈલ અંદર આમ લાઈટ થાય ને ઝબલબક ઝબક એવું હમ ફટસાનું આપણે એને ઉઠાવીને પેલું આખું બધું તૂટી જાય. સમજાય ને? તે અટકણ થઈ હમ ગઈ. આપણે હમ શું થઈ ગઈ? અટકણ થઈ ગઈ હા કે જે હા તમને આગળ પુરુષાર્થ કરવા દેતો નથી. એ હમ બધી ઘણી બધી અટકણો હમ છે. સમજાય ને? એમાં રાઈટ ખાસ વિષય સંબંધી અટકણ બહુ વધારે હોય. સમજાય ને? એ હા હા અટકણ આપણને રાઈટ બહુ હેરાન કરે. સમજાય ને? ઓકે એટલે કે એ અટકણોનો ભાગ એટલો બધો છે. એવું છે. હમ સમજાય ને? એટલે દાદા ભગવાન પેલા હમ ઘોડાનો દાખલો આપતા હતા કે ઘોડો હોય ને હા એ યાદ કોઈ કરતા જગ્યાએ આમ હા જતો હોય, કોઈ જગ્યાએ જતો હોય તે જોઈને અટકી પડે. એટલે પછી એનો જે માલિક હોય એ શું કરે કે એને બે આંખની બાજુમાં આવો પડદો મૂકી દે. કે હમ શું કરે? બે હમ આંખની હમ બાજુમાં એટલે એ સીધું જ જોવે. પછી હમ આડું અવળું જોઈ શકે નહીં. નહીં સમજાય ને? એટલે કહ્યું કે ખ્યાલ આવી ગયો ઝડપીલો ઘોડો અટકે છે, લાલ કપડાથી ત્યાં ભડકે હા છે. એવું છે કે આમ હમ દોડમ-દોડ હમ ચાલતો હોય પણ કંઈક વસ્તુ જોવે ને એટલે ફટસાનું અટકી જાય. ફૂલ સ્પીડમાં જતો હોય પરંતુ કોઈ વસ્તુ જોવે હમ ને એટલે પછી ત્યાંથી આગળ વધે નહીં. એની નહીં અટકણો થઈ ગઈ. એવી રીતે આપણે પણ રાઈટ એવી જ્ઞાનમાં દરેક આમ નોર્મલ સંગમાં તમારે ફૂલ સ્પીડે એને જ્ઞાનની પ્રગતિ ચાલતી હોય. પરંતુ એવી કોઈ સંજોગ અથવા એવી કોઈ અટકણ હોય, દરેકને અલગ અલગ અટકણો હોય. તો કે એ હમ અટકણ આવે ને પછી ત્યાંથી આગળ પુરુષાર્થ માંડી શકતો નથી. પછી ત્યાં નથી અટકેલો જ રહે છે. સમજાય ને? એવી હમ ઘણી બધી હમ અટકણો છે આપણી અંદર. સમજાય ને? હમ ઘણી બધી આમ ઘણા વર્ષોના પુરુષાર્થ માંડેલો ને એવી કોઈ અટકણ આવી જાય તો ઘણા વર્ષો સુધી ત્યાં ત્યાં રહ્યા કરે. પછી પાછી આગળ હમ વધે. સમજાય? જ્ઞાની પુરુષે રાઈટ અટકણ કાઢે પછી એ પાછી અંદર ફૂલ સ્પીડ ચાલુ થાય. સમજાય ને? એટલે હમ આડાઈઓ ને અટકણ હમ એ આ પોતાપણાની અંદર જ બધું અંદર આવી જાય. સમજાય ને? એ ડિસ્ચાર્જ હમ ભાગની હમ અંદર હજુ ડિસ્ચાર્જ નો ખાસો એવો ભાગ આપણે હજુ ખાલી કરવાનો બાકી છે. જ્યારે ડિસ્ચાર્જ દાદા ભગવાન કહે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ શૂન્ય થઈ જાય ત્યાં સુધીની આપણે પ્રોસેસ રાખવાની છે. કે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ ક્યાંય માથું ઉચકે નહીં. એટલે કે આપણે હાજર હમ હોવા છતાંય આપણી હાજરી હમ ક્યાંય દેખાય નહીં ત્યાં સુધીનો આખો હમ પુરુષાર્થ
માંડવાનો છે, સમજ્યા ને? એ આખી પોતાપણાનો ભાગ ખાલી થતો જશે, ખાલી થતો જશે, એમ આ બધું બનતું જશે, એવું છે. વિના હકનું ભોગવ્યું કપટ રાખતી કૂડ છે, ફોસલાવીને ખેંચ્યું અપરાધકી લૂંટ છે, સમજ્યા ને? આમ આપણે કોઈને ફોસલાઈને લઈ લીધું હોય, પણ કવિરાજ શું કહે છે કે અપરાધકી લૂંટ જ છે એક જાતની, કે સમજાય ને? કોઈ આપણે પોતાના બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને કોઈને ફોસલાવીને લઈ લીધું, એ આ સમજાય એવી વસ્તુ નથી, સમજાય? આપણને એમ થાય કે રાજી થઈને આપ્યું, ના, આપણે એને ફોસલાવી અને એની જોડથી લઈ લીધું, એક જાતની લૂંટ જ થઈ, સમજાય ને? આ તો જબરજસ્ત વાત છે, એવું છે. ત્રાગાથી ડરાવ્યા કદાચ રહી જૂઠું છે, અહંકારી આખલો માથા ભારે ખૂંટ છે. ત્રાગુ કરે એવું છે, કઈ પણ વસ્તુ માટે એ ત્રાગુ કરે, કદાચ પોતાનું રહી ધાર્યું જૂઠું છે. કરાવવા માટે. હા, પોતાનું ધાર્યું કરાવ. એ અહંકારના અલગ અલગ બધા સ્વરૂપ જ અંદર આપણને આ સ્વરૂપ છે. બતાડે છે. એક ત્રાગુ પણ એક અહંકારનું સ્વરૂપ જ છે, સમજાય? ડિસ્ચાર્જ થતો અહંકાર છે, પણ એનું સ્વરૂપ છે, એવું છે. કદાચ રહી જૂઠું છે, એવું છે. અહંકારી આખલો માથા ભારે ફૂટ છે. આ કે અહંકારી આખલો કીધો, સમજાય ને? આખલાને કશી ખબર પડે નહીં, સમજાય ને? આંધળો આખલા કેવા આપણે જો સિટીમાં બધા બેન્ડ કરી દીધા, નહીતર એ સિટીની અંદર દોડાદોડ કરે તો કેટલાય જણને અંદર એ કરે, સમજાય ને? અડફેટમાં લઈ લે, એવું છે. એવો અહંકાર પણ એવો છે આપણો અંદર, આખલા જેવો છે, કે અને કશું દેખાય નહીં, હું કયા એરિયામાં છું, કઈ જગ્યાએ ઉભો છું, કોની જોડે ઉભો છું, અને કશી ખબર પડે ને. જેવું અંદર ચાલુ થાય એવું અંદર ધડાધડી કરવા જ માંડે, સમજાય ને? એટલે અહંકાર ને આખલા સાથે કમ્પેર કર્યો છે, સમજાય ને? જબરજસ્ત, એવું છે. માથા પર ખૂંટ છે. ભીતની આરે ભટક્યો મુઆ જીવતો. ખૂટ એટલે ખૂંટ એટલે આ જે પ્રાણીઓને બાંધવા માટેનો ખૂંટો આવે છે, એટલે એ જ્યાંથી એ પકડાઈ રહે, બાંધવા માટે જે ખૂંટો બાંધે ને, બાંધવા માટેનો એ જે ખિલ્લો હોય છે ને, ખૂંટ કહેવાય છે, એવું છે. જેની જોડે પછી એક ગાય ને ભેંસ ને પછી સાંકળથી એ લોકો બાંધી રાખે, એવું છે. સમજાય ને? અહંકાર માથા ભારે ખૂંટ છે, એવું છે. ભીતની હારે ભટક્યો મુઆ. શું કહો છો? ના, આગળ વધો, વાંધો નહીં. ભીતની હારે ભટકાયો મુઆ જીવતો મૂળ છે. આ તો સમજાય એવું છે ને, કે ભીતની હારે ભટકાયો, આંખે પાટે બાંધીને ચાલે એવા છે, કે સમજાય ને? રીસાવાથી ખોટ છે, ગાડી તો ઉપડી જવાની. દાદા ભગવાનનો દાખલો છે ને, કે આ અહંકારના અલગ અલગ બધા સ્વરૂપો જ અંદર આપણને બતાડ્યા છે, કે ભીતની હારે ભટકાય છે, એવો છે, કે તમે જીવતો મૂળ છે. કેવો છે? મૂળ એટલે એને કશી ખબર પડે નહીં. રીસાવાથી ખોટ છે, રીસાઈ જાય. અહંકારનું સ્વરૂપ કેવું છે? પોતે રીસાઈ જાય, પણ ગાડી તો ઉપડી જ જવાની છે. તમે ગમે તેટલા રીસાઓ, એ દાદા ભગવાન કહેતા ને કે રીસાવાથી તો 2 ખોટ જઈ શકે. એમણે નાનપણમાં એ દાદા ભગવાનને સમજાયેલું કે રીસાવાથી 2 ખોટ જાય છે, કે જમવાનું મળ્યું નહીં અને કે મમ્મી પણ દુઃખી થયા, કે નાનપણની દાદા ભગવાને ત્યાંથી નક્કી કર્યું કે હવે ક્યારે રીસાવું નથી. અત્યારનું આપણે રીસાવાનું બધું સ્વરૂપ બદલાઈ ગયું, બધું એવું છે. મોઢા પર અસર દેખાય નહીં, પણ અંદરથી એને લોક માર દીધું હોય, એવું છે. અંદરથી રીસાયેલા હોય. મોઢા પર તો સારામાં સારો વ્યવહાર હોય, પણ અંદરથી બધું અંદર બંધ કરી દીધું હોય. પ્રકૃતિની પોથીમાં એ હોયો કરતા સુખ છે. આ અહંકારી આંખલો એટલે એને ખસેડે તો ખસે નહીં ને, એવી રીતે. અને માથા ભારે ખૂંટ એટલે ઢગલો. બહુ મોટો ઢગલો હોય તો એને ખસેડવો હોય, ઢગલો. ઢેર ખબર પડી ને? મોટી રેતીનો ઢેર એને ખસેડવો હોય તો ભારે પડે ને, તેમ માથા ભારે ખૂંટ છે, ખસેડી શકાતું નથી. અહંકારી આંખલો જેમ ખસતો નથી ને, ઉભો રહ્યો તો એને ગમે તેટલા ગોતા મારો પણ ખસે નહીં.
એનું થશે નહીં. ઓકે ગો હેડ. સરસ. ઓકે ઓકે સરસ આપ્યું જો. હા. અહંકાર એ આખલો માથા પર જ છે. હમ. પ્રકૃતિની પોથીમાં એ હોવે હોવે કરતા સુખ છે. સુખ છે. તો દાદા કેમ કે આપણે પોતીમાં હા હા કરતા હાથી મુક્તિ અને નાથી બંધન છે. એટલે હા હા હોવે હોવે કરતા ચાલી જાય. હોવે હોવે આખો ચરોતરી શબ્દ છે બધો, એવું છે. હોવે હોવે કરતા હેડ લીલી ઝંડી ઉડશે કે દરેક જગ્યાએ પોતાને હા હા કરી અને તમે નીકળી જશો કે બીજાના એટલે મત એવું મુજબ કહેવાય, ચાલ આડાઈઓ. એટલે એવું કહેવાય કે પ્રકૃતિમાં જે પણ માલ લઈને આવ્યા છે, હવે એમાં કઈ પણ વિકલ્પ કર્યા વગર આ કરેક્ટ જ છે એમ કહીને આગળ વધો, એમ કેવા માંગે છે આમાં આ હા, બે એટલે કે લાઈનમાં પ્રકૃતિ પ્રકૃતિની આપણે પોથીમાં. પ્રકૃતિ મનોવચનકાર રૂપી પ્રકૃતિ છે એને એ પોતીની અંદર હવે જે પણ લઈને આયા છે એ સારું છે કે ભરેલું છે, પણ એક્સેપ્ટ, હોવે હોવે હા કરતા એક્સેપ્ટ જ. નીકળી જાવ કે હવે બધો નિકાલી જ માલ છે. બધો કયો માલ છે? બધો નિકાલી જ માલ નિકાલી છે. માલ છે કે હોવે હોવે કરતા હે કે એની અંદર ક્યાં અટકી પડવા જેવું નથી. તો લીલી ઝંડી નથી. ઉડશે કે એવું સમજાય છે. હમ. બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે. આ એક આડાઈઓ તોડવાનો એક સારામાં સારો જો રસ્તો આપ્યો હોય તો કે બીજાના મત મુજબ ચાલજો કે સમજાય ને. અત્યારે આ કાળની અંદર એ અઘરામાં અઘરી વસ્તુ છે. દરેકને પોતે પોતાના મત મુજબ ચાલવું છે અને બીજાને પણ પોતાના મત મુજબ ચાલવું છે તો એની જોડે ફાવે. નહીંતર બીજાના મત મુજબ જો ચાલવાનું થાય તો એને જોડે ફાવતું પણ નથી. પણ આડાઈ તોડવાનો એટલે કે આ સારામાં સારો કવિરાજે અને દાદાએ ચાવી આપી કે તમે થોડો પ્રયોગ કરો. સમજાય ને કે હવે એક દિવસ એટલે છેલ્લે પેલો લગામ છોડવાનો પણ પ્રયોગ આપણને આપ્યો કે ભાઈ તું અઠવાડિયામાં એક દિવસ તો લગામ છોડીને ચાલજે. સમજાય ને એટલે કે સામે વાળો દેખે એ પ્રમાણે ચાલે. એમ કરતા કરતા એ પોતાની અંદર જે આડાઈઓ છે એ બધી તૂટતી જશે. સમજાય? નીકળે આડાઈઓ એમનેમ તૂટે એવી નથી. સામાયિક કે પ્રતિક્રમણમાં જોવાથી એ તૂટે એવી નથી. એને પ્રેક્ટિકલમાં જ આ રસ્તો મૂકવો પડે તો એ તૂટતી જશે. બાકી આડાઈ વાળો અંદરનો જે ભાગ છે એ એમનામ તૂટે એવો નથી. સમજાય ને. એટલે છેલ્લે ભોલેનાનંદજીએ પણ આપણને બધા પ્રયોગ સ્વરૂપે મૂક્યો કે ભાઈ અઠવાડિયામાં તમે એક દિવસ આ મન વચન કાયાની બધી લગામો છોડી અને ચાલો એટલે પ્રયોગ રાખો તો એ અંદર આપણને પણ અંદર કેટલું બધું એ પ્રયોગ કરશો તો આપણને સમજાશે કે કેટલી બધી જગ્યાએ આપણી પકડો છે. સમજાય ને. તો કે પકડો તૂટતી જશે. એમનામ આપણે સામાયિક કરવાથી કે પ્રતિક્રમણ કરવાથી એ એટલી બધી જલ્દી નહીં તૂટે, પરંતુ આ પ્રયોગમાં મૂકીશું આપણે તો એ તૂટતી. કારણ કે જ્ઞાનીનું વચન બળ એની જ્ઞાની પુરુષે આપેલો આ પ્રયોગ છે. પોતે પણ એ પ્રયોગ કરેલો અને એ પ્રયોગ આપણને અત્યારે આપ્યો છે. તો કે બીજાના મત મુજબ ચાલ તો આડાઈઓ તૂટશે. જાતે જ રસાડો તો આખી દુનિયા ઝૂમશે. સમજાય ને. હસમુખભાઈ, આમાં બીજાના મત મુજબ ચાલ જે કીધું છે એમાં એવું આપણે સમજી શકાય કે જેમ કે જે વ્યવહારમાં કઈ આપણને બહુ નુકસાન જ નથી અને એ વ્યવહાર આપણે પોતે કઈ એમાં આપણને કહીએ ને કે કઈ નુકસાન નથી કઈ વસ્તુનું, તો પછી ત્યાં આપણું ડિઝાઇન ચલાવીને કોઈને દુઃખ થાય એના કરતા હા ચાલશે એ હિસાબે બીજાના હિસાબે ચાલી જવું, એમ કેવા માંગે છે અહીંયા. કે ઘણી વાર એમ કે ના અહીંયાથી જઈએ, ના મને આ જ ફાવે, મને આ ના ફાવે, એટલે એ વસ્તુ આડાઈમાં આવે. એટલે એ આડાઈમાં આવે ખાસ વસ્તુ શું છે, જયારે સામૂહિક વસ્તુ હોય છે ને ત્યારે સામૂહિક વસ્તુમાં હંમેશા આપણે પ્રકૃતિને કઈ રાખવું એવું છે કે એક જણ જે હેન્ડલિંગ કરતો હોય તો એને જ આપણે હંમેશા સપોર્ટિવ હોવું જોઈએ. સમજાય ને. હવે બસમાં 5 જણ હોય ગાડીમાં અને 5 જણ ડ્રાઈવરને સલાહ આપતા હોય તો ભાઈ ચલાવનારની શું હાલત થાય. એક તો ભાઈ એ ડ્રાઈવર છે, જવાબદાર વ્યક્તિ છે, તો આપણે આપણા પોતાના અભ્યાસમાં રહો. સમજાય. એને સલાહ આપ કરવાની જરૂર નથી. પોતાના મુજબ એને ચલાવવાની જરૂર નથી. પરંતુ આપણી જે પ્રકૃતિ છે ને એ પ્રકૃતિનો બધો માલ એવો લઈને આવ્યો છે કે એને જ આખો જ્યાં સુધી 2 કલાક ડ્રાઈવિંગ કરે ને ત્યાં સુધી એને સલાહ આપવા કરે. આ રસ્તેથી લઈ લે, આ રસ્તેથી લઈ લે, આમથી લઈ લો, આમથી લઈ લો. સમજાય. અને એ આખો જે ઉપયોગનો સમય હતો એ આપણે શું કરે છે એમાં ને એમાં
વેડફી હમ કાઢીએ છીએ. હમ એક હતા એને સોંપેલું હોય જેને બરોબર એને હેન્ડલિંગ કરતો હોય તો પછી એને કરવા દેવાનું, સમજે ને. હમ અને આપણને હેન્ડલિંગ કીધું હોય તો પછી આપણે કરવાનું, સમજાય ને. પણ તો આપણને કોઈ હમ કીધું નથી અને તે છતાંય આપણને થોડુંક જાણકારી છે, સમજાય ને. હમ એટલે કે એ અંદર અમુક આવડતનો ભાગ જે અમુક અંદર હોય આપણે અંદર કુદરતી હમ જાણતા હોય હમ તે આવડતવાળો ભાગ આપણને પછી અંદર ડખો કરાવડાવે બધું કે ભાઈ નક્કી આને કર્યા. સલાહ આપ કરે, આમાં ક્યાં કરે, સમજે ને. તો કે હંમેશા આપણે આ બધી ભાગમાં દાદા કે અમે તો કોઈ કરતું હોય તેને સોંપી અને 2 કલાક આપણે પોતાનો ઉપયોગમાં ના ગોઠવીએ, સમજાય ને. કે ભાઈ ગાડી ચલાવે છે, હમ બરોબર ચલાવે છે, તો ભાઈ આપણે પોતે પોતાના ઉપયોગમાં અંદર રહીએ, એવો ખોટો સમય બગાડીએ નહીં. એવી નહીં નાની નાની ઘણી બધી બાબતો અંદર હોય છે કે જ્યાં આપણે પોતે સમય બચાવી શકીએ એવા હોય છે. એને બદલે આપણે હમ પોતાના મત મુજબ ચલાવવા જઈએ અને આખો સમય હમ બધો વેડફી નાખીએ છીએ. કે હા આપણે અને બીજાના મત મુજબ ચાલે આજ્ઞા તો આપણે ઘણો બધો બોજો હળવો થઈ જાય છે. બોજો હળવો થઈ જાય. અને બીજું એવું પણ દેખાય છે, સમજાય છે કે આજ્ઞા જો પાળવી હોય એને સમજવી હોય તો આ જે બધું વસ્તુ છે નાની નાની કે આ બીજાના મત મુજબ ચાલતો જો કે શું થાય છે. દાદા પાસે કીધું છે કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું છે નહીં. તો એવી રીતે ચાલીને આપણે આજ્ઞા બી આપણને પાકી થાય, સમજાય. અને જે બીજાને દુઃખ થતું હતું આડાઈ કરીને એમાંથી પણ પાછળ હટી જવાય ને. ખાસો એવું બોજો તમારો ઓછો થઈ ખ્યાલ આવે જાય છે. બીજાના મત મુજબ ચાલો હમ ને તો ખાસો હમ બોજો ઓછો થઈ જાય આપણો, એવું ઓછો છે, થઈ જાય. સમજાય ને. બોજો જ્ઞાની પુરુષ પણ જે પોતે હતા એમને તો આખે પોતાપણા રહિત હતા એટલે હંમેશા એ દાદા ભગવાન કહે ને અમે પોટલાની જેમ રહીએ છીએ, એટલે પોટલાની બહાર બીજાના કયા પ્રમાણે પોટલાની જ જેમ ચાલીએ રહેતા છીએ. હતા. ક્યારે પોતાનો એક હમ મત એમને રાખ્યો નથી, સમજાય નથી ને. હમ પોટલા જેવા, સમજાય ને. હમ એવી આખી દશા જ્ઞાની પુરુષની અદ્ભુત દશા એવું છે કે હંમેશા હમ એ બીજાના કયા પ્રમાણે જ રહેતા હતા, પોતાનું એક પણ વસ્તુ ચલાવી નથી, સમજાય ને. નહીં હમ કે અને આપણે એ તરફ જ પુરુષાર્થ માંડવાનો છે, સમજાય ને. હા કે હમ જ્ઞાની પુરુષનું હમ આપણે જીવતું ઉદાહરણ આપણી આંખ સામે છે. એટલે કે હમ એ એ વસ્તુ આપણે ત્યાં સુધીની આખી યાત્રા થઈ, અહંકાર નીકળ્યો ત્યારથી પોતાપણું ધીરે હમ ધીરે ધીરે ખતમ થતું ઓગળતું થતું જાય છે, થતું ખતમ એક થતું જ્ઞાની જાય છે. પુરુષની જે દશા છે ત્યાં સુધીને આપણે હમ પહોંચવાનું છે. એ છે આખો પુરુષાર્થનો હમ વચ્ચેનો ભાગ છે અને હમ એમાં એ હમ દરેક સંજોગો, સમજાય ને. એક દરેક સંજોગ આવશે એમાં મારાપણો પોતાપણો કરાવડાવશે, હમ સમજાય ને. પરંતુ હમ એક અનુદાન પેલી નિયમન છે ને એમાં કે ને પણ કે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું અને હમ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું હસમુખ છે, નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્મા છું. એક જ્ઞાન મારાપણું પાકું પોતાપણું કરતા કરાવશે, જઈશું મનાવવા જશે ત્યાં મજા છે. આજ્ઞાધીનપણે મને મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય છે કે હું મારો દ્રઢ શુદ્ધાત્મા નિર્ણય નિશ્ચય સ્વભાવથી છે કોઈ પણ ક્રિયાનો કરતા નથી. હું નથી, અકર્તા જ છું. સમજે ને. એ અંદર એ પાકું રાખવાનું અંદર, સમજે ને. એ સમજ હમ અંદર ધીરે ધીરે એપ્લાય કરતા જઈશું તો કે હમ એ ધીરે ધીરે પોતાપણું નીકળતું જશે. જશે આ એવું રસાળો છે. થાય એમાં શું કહેવા માંગે છે? જાતે જ જાતે જ રસાળો થાય, રસાળો કવિ થાય. શું કહે એટલે છે? કે વ્યવહાર જે પણ હોય ને, વ્યવહાર કેવો હોય તો હમ જ્ઞાની પુરુષનો વ્યવહાર પણ કેવો હતો? રસાળ વાળો હતો. રસાળ એટલે કે એ કઈ પણ વસ્તુ હોય તો કે તમે આયા હોય તો આવે એટલે કઈ પૂછવાનું ને એવું નહીં, આવો અમે બેન કેમ છો, શું છે. એનો હમ જે વ્યવહાર જે હમ આખો હોય તો કે એ અંદર બધાને પોતાનો લાગે એવો, સમજાય ને. રસાળ એટલે કે હમ પેલો લુખ્ખો નતો વ્યવહાર, સમજાય. હા પણ હા એ રસાળો હતો. કેમ હમ છો, તમારે ધંધા પાણી કેવા ચાલે છે, આ કેવું ચાલે હમ છે. હમ એ હમ દરેક વસ્તુને પોતે અંદર ઇન્ટરેસ્ટ લેતા હતા. ઇન્ટરેસ્ટ લેતા હતા એટલે બહાર હમ વ્યવહારથી અંદર ઉતરેલા ના હોય પણ હમ અંદર રસાળા વાળો વ્યવહાર હતો. અને આપણે તો શું છે કે બસ હમ જ્ઞાનમાં બેઠા એટલે પછી કઈ પૂછવાનું જ નહીં પેલાને, એવું થઈ જાય છે. એ હમ કાં તો એક બાજુ ઢળી જાય હમ છે, કાં તો આ બાજુ ઢળી જાય છે. પણ જ્ઞાની હમ પુરુષનો હમ આખો જે વ્યવહાર હોય એ બહારની દરેક ક્રિયાને પૂછે, ઘરમાં કેમ ચાલે છે તારે, આમ કેમ ચાલે છે, આ હમ કેવું છે, ધંધા પાણી કેવા છે, હમ આ કેવું છે. એટલે હમ આખો જે વ્યવહાર હતો રસાળો એટલે પોતાને પોતા જેવો લાગે એવો વ્યવહાર હતો, સમજે હમ ને. તો કે આપણે કઈ જાતે હમ રસાળો થાય આખી દુનિયા ઝૂમશે કે, ઝૂમશે સમજાય ને. તો જ આખી દુનિયા હમ ઝૂમશે કે. એટલે જ્ઞાની પુરુષનો હમ આખો જે વ્યવહાર હતો એ રસાળા વાળો વ્યવહાર હતો, એવું છે. રસાળા વાળો આજે જ એવું છે. દાદાવાણી સાંભળતી હતી ને આ જ વસ્તુ નીકળી હતી ને મને થોડું ક્લિક પણ થયું કે દાદાને કોઈ મળવા આવતું હતું ને તો કોઈ પૂછે તબિયત સારી છે ને અને પાછળ કોઈ બીજાનું પણ હા પૂછે એમની પણ સારી છે તબિયત કેમ હમણાં ના હા દેખાયા નહીં. મેં કીધું દાદા કેટલું દેખાતા બધું ને નોટ બધું કરે છે હા બધાનું. અને હા પછી એટલે એક જણ કોઈ ભાદરણ થી આવ્યું હશે ને તો ઈ ગયા હશે તો પછી હમ પાછળથી
એક ભાઈને પૂછ્યું કે તમે જોયો અમારો વ્યવહાર, તો કે તમને એમ થયું હશે ને કે અમારો સમય બગડ્યો, તો કે ના તે કે ભાદરણથી આવ્યા ને એટલે અમને એમને ચા નાસ્તો બધું કરાવીને મોકલવું પડે, ને તો એમને શું થશે કે આ કાકા તો અમે ગયા તો આ કાકાએ તો જો અમારું કશું ધ્યાન જ નહીં રાખ્યું, એમના કોઈ હા એમને પછી પાછું કીધું પણ કે આ વ્યવહાર તમે અમારો જોયો એમ કે જ્ઞાનીનો. પછી એ ભાઈ જે બેઠા હશે ને તે કે હા હું ઈ જ જોતો હતો કે આપે કેટલું સરસ વ્યવહાર કર્યું એમ. એટલે આ નીકળી ને વાત રસાળો થાય એટલે મને યાદ આવ્યું એ વાત, આજે જ સાંભળ્યું હતું. આખો વ્યવહાર એમનો એ રીતનો હોય એવું છે, અંદર હમ પોતાના જ હોય એવું લાગે એવું છે. હું બહુ સરસ છે નથી આ હું કઈ તો જાણતો એવું છે. આ તો છેક સુધી આપણે જ્યાં સુધી કેવળ ના થાય ત્યાં સુધી આ સૂત્ર અંદર ઘૂંટ કરવાનું છે કે ભાઈ હું કઈ જાણતો નથી, સમજાય ને? પરમ વિનય અને હું કઈ જાણતો નથી એ સૂત્ર અંદર જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું ના થાય ત્યાં સુધી એ અંદર ઘૂંટ કરવાનું છે, સમજાય ને? ભલે કેટલા કલાક સત્સંગમાં પડ્યા રહ્યા હોય, કેટલા કલાક એ ત્યાં હોય, પરંતુ છેક સુધી અંદર એ ઘૂંટી રાખવા જેવું છે કે પરમ વિનય અને હું કઈ જ જાણતો નથી, સમજાય? કારણ કે જાણતો હોત તો કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું, પણ કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું નથી અને હજુ માર પડે રાખે છે. તો સમજવાનું કે કઈ જાણતા નથી, હજુ જ્યાં ત્યાં ઠોકર ખાવ છો, મતલબ કે હજુ ક્યાંય જાણતા નથી. એટલે આ સૂત્ર તો અંદર ઘૂંટ જ કરવાનું દરેક સવાર સાંજ એવું છે. સામાન્ય સંતોથી ચાલ પોતાપણું છૂટશે, સમજાય ને? હા, સામાન્ય સંતોષીને ચાલો તો પોતાપણું બધાને રાજી રાખશો તો કે પોતાપણું અંદર છૂટશે, છૂટે એવું નથી, સમજાય ને? એવું છે આખું બહુ સરસ આખું કવિરાજનું આ પોતાપણા અને એની પર આખું પદ બધું એવું છે. બહુ સરસ છે આ પદ. સચ્ચિદાનંદ એક દીપકાજી આ નીકળી શકશે તમારાથી અક્રમ વિજ્ઞાન 2020 નવેમ્બર? પૂછો તો એમાં આ જ છે હસમુખજી, આ ટોપિક જ હતું એટલે હું વાંચું છું. એક જ પેરેગ્રાફ છે. બધાના તાબામાં રહેવું જોઈએ, પેજ નંબર 15, નવેમ્બર 2020. એમાં એક પેરેગ્રાફમાં પ્રશ્ન, નવેમ્બર 2020. હા, અક્રમ વિજ્ઞાન છે અને પેજ નંબર 15. હસમુખજી, હમણાં આપણે વાત કરી ને પોતાપણું એના ઉપર જ છે. મહાત્માઓનું આદર્શ જીવન કેવું હોવું જોઈએ? તો દાદા નવેમ્બર પેજ નંબર 15. હા, આ પોતાપણાનું જબરજસ્ત હોય ને એની ઉપરનો પેરેગ્રાફ ઉપર. હા, હસમુખજી આ વાંચો, બધાના તાબામાં રહેવું જોઈએ. પ્રશ્ન કરતા મહાત્માનું આદર્શ જીવન કેવું હોવું જોઈએ? દાદાશ્રી, આજુબાજુના ઘરવાળા બહારવાળા બધા કહે કહેવું પડે, એક જ અવાજ બધા લીલો વાવટો ધરે. હું વડોદરાથી નીકળું છું તો બધા મહાત્માઓને કહેવાનું કે એક બધા મહાત્માને કહેવાનું એક મહાત્મા લાલ વાવટો ધરે તો મેં કહ્યું ઊભો રહે, એ ગાડી ઊભો રાખે. 200 મહાત્મા મહાત્મામાં એકાદ મહાત્મા લાલ વાવટો ધરે એટલે ગાડી ઊભી રાખીએ. સી હકીકત છે બોલ.
અને સમાધાન કરાવી પછી જવાનું, કારણ કે એ મહાત્માના તાબામાં હું છું, એ મારે તાબે નથી. આપણા મહાત્માઓએ બધાના તાબામાં રહેવું જોઈએ. જોયું ને, જબરજસ્ત સમજ આપો ને. એવું છે. હમ હા, તો તાબામાં એટલે હા. કે મહાત્માનો આદર્શ જીવન કેવો હોવો જોઈએ? તો કે આજુબાજુ ઘરવાળા બહારવાળા બધા કહે એ કહેવું પડે, એક જ અવાજ, હમ બધાએ લીલો વાવટો ધરે. હું વડોદરાથી નીકળું તો બધા મહાત્માને કહેવાનું, ને એક મહાત્મા લાલ વાવટો ધરે તો મેં કહ્યું ઊભો રહે. સમજાય ને? તો કે હમ એક જ મહાત્મા, બધા આખા 200 મહાત્મા હોય એમાંથી એક જ મહાત્મા એમ કે દાદા ઊભા રહો, તો પણ એ ઊભા રહે. કારણ કે કોઈ પણ, આ તો એક મહાત્માની વાત કરી, લેકિન આ બ્રહ્માંડના એક પણ જીવ, દાદા કે અમને હમ કોઈ રેડ સિગ્નલ ધરી નથી, અને કોઈ રેડ સિગ્નલ ધરે છે તો કે એને સમાધાન આપીને પછી જ અમે નીકળીએ. દરેકની એનઓસી, દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જ્યારે મોક્ષે જવું હોય તો દરેકની એનઓસી જોઈશે. નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ જોઈશે. એટલે કે એને મનને સમાધાન આપીને પછી જ નીકળે. એને ઉભો રાખીને, પેન્ડિંગ રાખીને નીકળે નહીં. સમજાય ને? કે મહાત્મા લાલ વાવટો ધરે એટલે ગાડી ઉભી રાખીએ, કે શું કે, અને ગાડી જતા હોય આટલા બધા જણ, તો કે ગાડી ઉભી રાખીએ, સી હકીકત છે બોલ, અને એને સમાધાન કરાવી અને પછી જવાનું. અને આપણે પોતાનો વ્યવહાર જોઈએ તો ઘરમાં ચાર કે પાંચ જ મહાત્મા હોય, 4 કે 5 જ જણ હોય, તે છતાંય 5માંથી 2-3 તો પેન્ડિંગ રહેતું હોય. સમજાય? એ લોકોને સમાધાન આપી શકતા નથી. તો કે આપણે ત્યાં સુધી, એટલે કે છે ને કે સી હકીકત છે બોલ, અને એને સમાધાન કરી પછી જવાનું. કારણ કે એ મહાત્માના તાબામાં હું છું. કે શું કે છે? એ મહાત્માના તાબામાં હું છું, એ મારે તાબે નથી. તો કેટલી મોટી સમજ કહેવાય. સમજાય ને? હવે આપણે તો ઘરની અંદર કમાતા હોય ને, તો આપણને એમ જ થઈ જાય અંદર કે ભાઈ એ લોકો મારા તાબામાં છે, હું એમના તાબામાં નથી. એમને કહેવાની પણ કઈ જરૂર નથી. આપણા મહાત્માઓએ બધાના તાબામાં રહેવું જોઈએ. સમજાય ને? આજે મોક્ષે જેને જવું હોય, જેને છૂટવું હોય, અને આ ચાવી વાપરવી પડે એવી છે. સમજાય ને? કે આપણે મહાત્માઓના તાબામાં, એટલે કે આપણે લોકોના તાબામાં રહીશું તો આપણને છૂટશે. આપણે લોકોને આપણા તાબામાં કરવા જઈશું તે છૂટશે ને. આ જ્ઞાની પુરુષ જે 14 લોકનો નાથ છે, એ આખી આ વાત કરે છે, અને એ પોતે પણ આ માર્ગે છૂટેલા છે. સમજાય ને? કે મહાત્માના તાબામાં જ્યાં પણ કઈ લાલ વાવટો ધર્યો ત્યાં સમાધાન આપ્યા સિવાય નીકળે નહીં. સમજાય ને? કેટલી મોટી વસ્તુ. અને આપણે તો એ ફાઇલો પેન્ડિંગ રાખીને નીકળી જઈએ. ભાઈ એને ખબર ના પડે ત્યારે શું હોય છે, આમ હોય છે, તેમ હોય છે. સમજાય ને? એને કઈ ખબર ના પડે. અને એ લાલ વાવટો ધરે છે, એ પણ આપણને દેખાતું નથી. પહેલામાં પહેલું તો એ લાલ વાવટો ધરે છે, એ પણ આપણને દેખાતું તો એ લાલ વાવટો જ ખબર નથી. નથી પડતી. હા, સમજાય ને? કે રોકે છે આપણને, એ પણ આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. પણ આ બધું વાંચીએ અને આ જ્ઞાની પુરુષની દશા આપણે સમજીએ ને, તો આપણને અંદર ખ્યાલ આવે એવું છે. સમજાય ને? અને એ એવો વ્યવહાર થશે ને, ત્યારે આપોઆપ અંદરથી આપણને પોતાને પણ છૂટતા એવો અંદર અનુભવ થશે. સમજાય? આ પ્રયોગ માંડવા જેવો છે, થોડો કરીને. સમજાય ને? ખાલી 1 દિવસ 2 દિવસનો પ્રયોગ માંડવાનો, કે આજે જેમ લોકો કહે છે ને એ પ્રમાણે કરવું છે લોકોના તાબામાં. એમ કરતા કરતા એ શક્તિ ઊભી થશે. સમજાય ને? એમ કરતા કરતા એ શક્તિ ઊભી થશે. સમજાય? અંદર આપણને દેખાય કયો ભાગ આપણને લોકોના તાબામાં થવા દેતો નથી. એવો ઘણો બધો ભાગ આપણે અંદર છે કે જે આપણને લોકોના તાબામાં થવા દેતો નથી. સમજાય? બહુ અદભુત વાત છે. એમ છે. દીપકાનંદ, તમે કઈ કહેશો? બોલો તમે શું દાદા કહો છો? એમ કે અમારું મન કોઈનાથી જુદું નથી પડતું, એટલે આ ત્યાં સાબિત કરે છે એવું લાગે છે. આપણે બધી વાત કરીએ, પણ આપણા જીવન વ્યવહારમાં શું બને એ જોવાનું. કારણ કે આ તો કેવું છે કે સાસુ વાત કરે ને ત્યારે બધી ડાય વાતો કરે. વહુ તો મારી દીકરી જેવી જ છે, હું દીકરી જેવી રીતે જ રાખવું જોઈએ, અને દીકરી જેવી રીતે રાખે તો પછી
પુત્રવધુને ક્યારે પ્રોબ્લેમ ના થાય હમ એનો શું મતલબ કે પોતે તો અંદરથી વહુજીને કઈ બીજું જ ધક્કા હોય. મારે છે, ધક્કા હમ મારે છે, અંદરથી બીજું હોય હમ નહીં. એટલે હમ કહેવાનું શું કે આ બધી વાતને લઈને આપણા પ્રતિક્રમણ શરૂ થવા જોઈએ. હમ કારણ કે એ રાઈટ જે ખામી છે એ ખામી હમ છે એ ખામી તમારી ખામી કોણ કાઢશે? મને કોણ તમારી અંદરની ખામી કોણ કાઢશે? બીજા જ લોકો બતાડશે આપણી ખામી. બતાડ્યા પછી પણ કાઢશે કોણ? હા, એ તો આવ જાતે જ કાઢવાની છે, સાફ તો જાતે જ કરવાની છે. હા એ વાત છે. એટલે આજે આપણે હમ દાદા પાસે ઘણું બધું સાંભળ્યું છે ને, એટલે આપણે હમ બહુ સારી રીતે કહી શકીએ. વાત કરવામાં તો હમ પાછા પડવાના જ નથી. પણ આપણો સત્સંગ હમ કેવો છે કે આ જયારે સાંભળીએ ત્યારે આપણે અંદર આપણું તપાસી જોઈએ કે ક્યાં ભાઈ કેટલું હમ છે. તો કે ઉભા રહો હમ ભાઈ, ઉભા રહો, હમ પેલા આને ચોખ્ખું કરો તમે. કારણ કે હમ દાદાએ કીધું છે પણ તમારી વાત આજે આ પકડાય, હમ તમારી વાત આજે આ પકડાય એટલે હવે તમે એને હા ચોખ્ખું કરી. અને ચોખ્ખું હમ કર્યું તે તમે એ દાદાની વાતનો લાભ લીધો કહેવાય. નક્કી કર્યું એ પણ કહેવાય. નક્કી કર્યું એ પણ બરાબર છે, પણ હમ મુખ્ય વસ્તુ આપણને હમ આપણી ભૂલો દેખાય ને તો એનો મતલબ થાય છે. એટલે હમ આપણે એમ હમ કહીએ, હમ દાખલા તરીકે એ આપણે વાત કરી આજ્ઞા મારી ને તો મહાવીર ભગવાન જેવું આપણે ફરિયા કરીએ. એનો હમ મતલબ શું? હમ એ તમે કોને કહો છો? કોને કહો છો? કે બરાબર છે. રાઈટ. વાત કરવાની પણ થાય તો આપણે હમ બીજાના નિમિત્તે આ વાત નીકળે છે, પણ આપણે હમ પોતા પર લઈ લેવાય. હા હા, પોતા પર લઈ એ લેવાનું. પોતા બરાબર. પોતા સમજવા પર પૂરતું નહીં, પણ પોતે પોતા સમજવા પર માટે બોલવાનું. લીધેલી તમારા પાસે પ્રતિક્રમણ કરાવશે. મુદ્દો આ છે. તમને રાઈટ રાઈટ તમારી ભૂલ રાઈટ. દેખાશે, સમજાશે, એનો ખટકારો રહેશે અને એ હા નીકળી જશે કે હવે આ નહીં હા. ખપે. હમ એ હમ મહત્વનું. જય સચિદાનંદ. હમ બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સત્યાનંદ. જય સચિદાનંદ. આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. શ્રીમંત ઓકે બોલાવજો અને ઓકે અમીબેન ફોલો કરજો. જી. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌવ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચનમુક્કારો, સૌવ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 7:30 ઇંગ્લિશમાં બીજા ઝૂમ ઉપર સત્સંગ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ આરતી, રાત્રે 9 વાગે ભગવાન સત્સંગ. જયંતિ